ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੇਕੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੜੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਸਪੈਰੋ ਡੇ ਹੈ। शायद बहुत ही हर्षवर्धन घट लोगों को पता होगा कि अज चिड़ी दिहाड़ा कौमांतरी चिड़ी दिहाड़ा तो हुण ते गल ये आउंदी है कि चिड़ी बेचारी की करे। असीं छोटे होंदे बोल दिंदे सी कि चिड़ी बेचारी की करे ते ठंडा पानी पी मरे। तो मैनूं लगदा हुण ये कहावत बिल्कुल फिट बैठदी है कि चिड़ी बेचारी की करे। असीं तां उहनूं आपदे विचों गवा ही दित्ता है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। YouTube ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਸ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸ਼ਵਰਧਨ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। क्योंकि पहला ये हुंदा सी कि घर कच्चे होने ते बालियां ते आके चिड़ियां ने आपदे आलणे पा लैणे, घरां च रुख लगे होने। तां हुण लेकिन हुण लोकां ने घरां दे अंदर थावां ही नहीं छड्डियां। माड़ी जी बारी भी असीं खुली नहीं छड्डदे कि कोई कीड़ा कोई चीज़ अंदर ना वड़ जावे। असीं बारियां ऐ बंद करके रख दित्तियां ने। तो फिर चिड़िया ने कित्थों आके साडे घरां च आलणे पाउणे? वो दूर किते चलियां गईयां, दूर दरेडे जाके उन्होंने आपदे आलणे पा लेने। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं हो गया कि जे सानू दिसनियां बंद हो गई तो चिड़ियां खत्म हो गई ने। चिड़ियां हैगियां लेकिन असीं उन्हां नूं आपदे तो दूर भजा दिता वा। जिम्मेवार असीं ही हाँ। तो कौमांतरी चिड़ी दिहाड़ा जिहड़ा कदों तो मनाया जाण लगा, क्यों मनाया जाण लगा, इहदे ते बहुते विस्तार दे नाल जानकारी देणगे मेरे सहवक्ता हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, पहला तुसीं मैनूं दसो कि एक चिड़ी दिहाड़े की महत्ता ते कदों मनाया जाण लगा, कि कदों ये शुरू होया, इहदे ते माड़ा जिहा दसो। जी रमनदीप, बेसिकली जिहड़ा चिड़ी दिहाड़ा है वर्ल्ड स्पैरो डे, ये 20 मार्च 2010 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 20 ਮਾਰਚ 2010 ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਪੈਰੋ ਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਈ ਲਵ ਸਪੈਰੋਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਟ ਡੇਟਸ ਬੈਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ 10,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਹ 10,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ तेरा अंत ना जाई लिखिया रहो। ये बाणी भी कहती है कि कुदरत दे विच परमात्मा दा वास है। तो उस दे नाल ही वर्ल्ड स्पैरो डे जिहड़ा डे है उहदी जिहड़ी थीम है वो यही है कि वी लव स्पैरोज। ते इहदे नाल दे नाल इहदी सिग्नीफिकेंस दी तुसीं गल पुछी सी। ते बेसिकली जिहड़ा वर्ल्ड स्पैरो डे है ये एक इंडियन कंजरवेशनिस्ट ने शुरू किया सी, उहदा नाम सी मोहम्मद दिलावर। ते उहदी पहल सी। उहदे बाद काफ़ी सालां दे प्रयास तो बाद कि बई चिड़ियां दा संरक्षण हो सके, जिन्हों आपां हाउस स्पैरो कहते हैं, उहदा संरक्षण हो सके, उहदे लई फिर एक नेचर फॉरएवर सोसाइटी बनी जिहड़ी इंडिया च बनी। ते उन्हें कोलैबोरेशन की इकोसिस एक्शन फाउंडेशन जिहड़ी फ्रांस दे विच है, और भी कई नैशनल ते इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन इहदे नाल जुड़ियां। ते ये मुहिम जिहड़ी है अगे वधदे वधदे अज इस दिन तक पुज गई है। इहनूं 11 साल हो गए ने। अपने प्रयास राही ਇਹਦੀ शुरुआत भारत ने की सी क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन के करके जिहड़ी चिड़ियां सन वो साडे तो दूर हो गई सन। जिस तरह पहले आम घरां दे विच रमनदीप तुसीं दस्सिया कि चिड़ियां साडे बनेरे ते आके बैठदियां सन, साडे घरां दे विच तक आ जांदियां सन, लेकिन एक गैप पै गया बिकॉज इंसान इन्ना ज़्यादा अगे वधदा गया टैक्नोलॉजी दे विच, ग्लोबलाइजेशन दे विच, कि चिड़ियां नूं अपनों तो बहुत दूर कर लिया। ਤੇ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। हर्षवर्धन, ये तुसीं दस्सिया कि इहदी महत्ता साइंटिफिकली इहदियां जिहड़ियां गल्लां तुसीं दस्सियां ने, तां मैं इहदे ते होर जानकारी देवांगी कि साडे रोजाना जिंदगी दे नाल जिहड़ियां चिड़ियां ने किवें जुड़ियां हुंदियां सी। मंगदियां कुछ नहीं सी साडे कोलों, सिर्फ इन्हां दी आवाज़ दे नाल पौ फटाले दी जिहड़ी साडी शुरुआत हुंदी सी। ते जदों आपां कहने कि तत्कालां पैंदियां सी, शाम दा वेला आथण हो जांदा सी, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਹਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਾਨੂੰ
ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਹਟ ਜਦੋਂ ਚੀਚੀ ਕਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸੌਂ ਜੀਏ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਿੜੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸ ਸਪੈਰੋ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਡਕਾਰਾਂ ਕਟਾਰਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਗਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਛਾਵੇਂ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛਾਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੰਜੇ ਢਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਘੂੰ ਘੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਉਸੇ ਘੂੰ ਘੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਿੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਿੜੀ ਚਹਿਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੌ ਫਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਿੜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹ ਚਿੜੀ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2020 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਸਾਡੇ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੌਨਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ, ਪੰਛੀ, ਜਾਨਵਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵਰਲਡ ਸਪੈਰੋ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿੜੀ ਆਉਣਗੀ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਰਡਲੀ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਜਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚਹਿਚਹਾਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚਹਿਚਹਾਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਹਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚਿੜੀ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੰਜੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਲਣੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਉਹ ਘਰ ਹਟਸ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜਾ ਜਾਂ ਚਿੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਦਾ ਘਰ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਸੰਦ ਆਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਆ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਲਾਣੀ NGO ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ, 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਦਿਓ।
ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਪੰਛੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਲ ਵਾਹੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਸਟ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਝਲਕਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਕਵਾਂਗੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਠਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿੱਠਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਓਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਖਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਾਣੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚਿੜੀ ਪਰਿੰਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਠਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸ਼ਵਰਧਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਰੁੱਖ ਉੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਨਲਕੇ ਕੋਲੇ ਰੁੱਖ ਉੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਰੁੱਖ ਉੱਗਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜ ਸੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੜੀ ਪਰਿੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਿੱਠ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੀ, ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਛਿਨ ਲਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜਾਨਵਰ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਪੇੜ ਤੋਂ ਪੈਨਸਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵ ਟਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਿਆ, ਉਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵ ਟਰੀਜ਼। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਾੜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਲਾੜੀ ਬਣੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿੜੀ ਨਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪਲੇਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਚਿੜੀ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੰਨਦਾ
ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਆਲਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੇ ਗਮਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫਲਾਨੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਚਿੜੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾ ਲਵਾਂ, ਆਲਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਲਵਾਂ ਰਮਨਦੀਪ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਿੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਜ ਜੂਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੌਖਾ ਵਾ। ਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਮਨਦੀਪ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਿਸਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਿਲਾਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਰਲਡ ਸਪੈਰੋ ਡੇ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਬਈ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਮਲੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬੂਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ, ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਾਵਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਟਾਵਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਵਰ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਘਾਟਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜੀ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹਜੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਹਾਰਮਫੁਲ ਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਹੋਵਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ
ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲਓ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਪਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।